మినుగురు పురుగులు అణువంతైనా అడవిని సైతం వెలిగించైవా చలిచీమలు చిరుచిగురంతైనా బల సర్పమునే గెలిచైవా చుక్కలు రేణువులంతే ఉన్నా నింగిన రంగులు పొంగించైవా రెక్కలు ఇంతే పిసరంతైనా దిక్కులనే శాసించైవా కొమ్మల చాటున కోయిల పాటే వేకువ బాటకు తిరుపే కాదా నీ పిడికిలిలోని అలికిడి జగతికి మెలకువ పాఠంలా Okay, thank you, Vinima. Thank you so much. So, okay, thank you. శ్రీమంతుడు భరత్ అనే నేను ఫిల్ షురు అనమాట సక్సెస్ హవా మహర్షితో. సో చల్ గురు ఎప్పుడు మే 9th థియేటర్స్కి. ఓకే, సో అందం అభినయం ఆట పాట ఉందా లేదా నాకు తెలియదండి, ఆవిడ వేది మీదకి వచ్చాక తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే అబ్బాయిల హృదయాల్లో ఆవిడ ఫోటో పెట్టుకొని పూజించేస్తున్నారనమాట డీజే అండ్ అరవింద సమేత. తర్వాత ఆవిడే అందమైన భామ పూజా హెగ్డే. సో పూజ అని వేదిక మీద రాసిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. పూజ ప్లీజ్. ఓకే, అంటే మహేష్ బాబు గారు వస్తేనే నేను స్టూల్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నాను పక్కన నుంచోడానికి, పూజా గారు వచ్చినా తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు పూజా గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. He doesn't need a stool, he's very tall himself. నో ఆయన పక్కన నేను ఉండాలంటే. Okay, yeah, maybe. Namaskaram. Where do I begin? There's so many people to thank. Thank you to our producers, Dil Raju Garu, Dutt Garu, PVP Garu. Dil Raju Garu, this is our second film together. Dil Raju Garu's 25th film, I was very happy to be a part of, and that was a super hit. So I'm hoping that this one also becomes a very, very big hit. I think we have a special connection. So thank you, sir. Our director, Vamsi Garu, he's, I think, the most passionate person I know. Every single frame, every single part of the film, he's taken special care for and special attention. I think it's the little details that are that's going to blow your mind. And thank you for keeping me in mind for this role. I know that you narrated, what year, when was that? With me in mind. So thank you so much for that, sir. All the technicians, Mohanan sir, the choreographers, everyone, thank you so much. It's turned out really well, and I'm so proud to be part of this project. Allari Naresh, I think there's, like someone said, that there couldn't have been a better casting, and I completely agree. There's this earnestness that you've brought to the character, this lovability, this likability, and I think that only you could have done. So thank you. And last but not the least, I mean, the superstar, the superstar Mahesh Babu. It's been a pleasure to work with you. Whenever I tell people that I'm working with you, they only say two things. One is that he's so good looking. And they say, oh my God, he's such a big superstar. And I think you've brought your superstardom to this film. Rishi is you, you are Rishi, and like the film is because of you. And I think, like, if there's anything, I've learned so much from him, the way his voice modulation, everything is so amazing. But what I think you all don't know about him is that he can be a very good director someday. Like, I don't know if that's in your book someday, but I genuinely think that the way he looks at scenes sometimes is so different, and maybe he can be like this amazing director too. Sorry, DSP, I forgot about you. Choti Choti Baatein is like, I think, a college anthem now.
It's my favorite. It brings like nostalgic memories, and I'm glad now you know that I can play the guitar and sing because you do almost every film of mine. So I guess somewhere we can use it someday. But thank you to the superstar Mahesh Babu for making me, like, I've learned so much, and I hope that our pairing becomes the a very big superstar hit, Mahesh Babu and for, we do many more films together. Making me, like, I've learned so you. much, and Thank you, I Pooja. hope Thank you that so much. our And pairing becomes the a very big superstar hit, Mahesh Babu and for we do Thank many you so more much. films together. Making Okay. me, like, I've learned so So, much, ఇందాక already and I చెప్పాను hope thank you, that but నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను. our And pairing becomes the a very big superstar hit, Mahesh and Babu we for do Thank many you. more సినిమాలో మంచి films. సినిమాలకి Okay. like Like, I've learned so so much. much, ఇందాక and already I చెప్పాను hope thank that you, but నేను మళ్ళీ కృషి ఇంకొకసారి ఉంటే చెప్తాను. మనిషి Pairing రుచిలో the ఉంటాడు. superstar Mahesh Mahesh Babu Babu for for Thank సినిమాలో you. మంచి సినిమాలకి Okay. Like, I've learned so much, డైరెక్టర్ and I hope వంశీ that పైడిపల్లి గారి నుంచి ఉంటే స్వాగతం పలుకుతారు. the superstar Mahesh Babu for ఇంతకు ముందే కాసేపటి ముందే I've learned so అందిస్తున్న much. డైరెక్టర్ ట్రైలర్ వంశీ పైడిపల్లి గారి నుంచి ఉంటే స్వాగతం పలుకుతారు. superstar Mahesh Babu ఇంతకు ముందే కాసేపటి ముందే Good evening, అండి. అందిస్తున్న డైరెక్టర్ ట్రైలర్ వంశీ పైడిపల్లి ఫ్యాన్స్ ఎలివేషన్ సరిపోయా ఇంకా కావాలి? హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో టికెట్ కోసం దెబ్బలు తిని సినిమాలు చూసి హీరో ఇంట్రడక్షన్కి పేపర్ ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు నేను ఒక్కడిని. నాతో పేపర్ ఇచ్చేసిన నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో నాకు తెలుసు మీ అందరికీ ఒక టికెట్ కొన్నప్పుడు మీరు హీరో దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటారో, అలాంటి సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి ఫోటో పోస్టర్ మీద ఉంటే మీరు ఏం కొనుక్కుంటారో మా అందరికీ తెలుసు. సో ఒక్కడు సినిమా సుదర్శన్ 35లో నేను 4th రోలో వెనకాల కూర్చోన్నాను, మహేష్ గారు అక్కడ కూర్చోన్నారు, ఆయన సినిమా చూస్తున్నారు, నేను ఆయన వెనకాల కూర్చొని నేను ఒక్కడు సినిమా చూశాను. అండ్ ఈరోజు ఈ డైరెక్షన్ అనేది, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అ జర్నీ. గతంలో మనం ఎక్కడున్నాం, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం. సో ఐ థింక్ ఈ జర్నీలో నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళందరికీ నేను చేతులెత్తి దండం పెట్టుకుంటున్నాను, పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను. ఫస్ట్లీ ఈ కథకు సంబంధించి హరి సాల్మన్, నాకు కొంచెం టైం పట్టుద్ది ఎందుకంటే 3 ఏళ్ళ తర్వాత డైరెక్టర్గా స్టేజ్ ఎక్కాను. సో ప్లీజ్, ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ హరి సాల్మన్. ఎప్పుడో ఈవెన్ చెప్పినట్టు ఊపిరప్పుడు ఒక చిన్న థాట్, దీనికి బీజం వేసింది నిజంగా చెప్పాలంటే హరి గారు. ఆయన ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పారు, ఒక క్యారెక్టర్ జర్నీ, అది భలే ఎక్కేసింది నాకు ఊపిరి చేసేటప్పుడు. సో ఆ తర్వాత దాన్ని తీసుకొని ఆ తర్వాత నేను ఆయన సాల్మన్ కూర్చొని ఈ కథ చేసాం. హరి గారు, యువర్ అ గాడ్ గివెన్ బ్రదర్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఫర్ హోల్డింగ్ మై హ్యాండ్ అండ్ డ్రైవింగ్ మీ త్రూ. ప్రొఫెషనలీ, పర్సనలీ నన్ను మీరు సపోర్ట్ చేసే విధానం కానీ, నా స్పిరిట్స్ని మీరు ఎత్తే విధానం కానీ, నిజంగా మీకు చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నాను ఈ స్టేజ్ మీద. థ్యాంక్ యూ హరి గారు. సాల్మన్, యూఆర్ ఇన్ బాంబే, యూ కుడెంట్ మేక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ బడీ. The way you contributed to this story is unbelievable, and I love you always, Salman. Thank you. And next, Mohanan sir. Sir, Mohanan sir, I just want you here, please, please. Mohanan garu Shahrukh Khan to Don chesaru, Amir Khan to Talash chesaru, munda Annadun chesaru. He's such a celebrated DOP all over India, and he doing the film was a pleasure for me. And my honor to do this. And he's an angel for this film. He's an angel. ఈయన నిజంగా the way he used to come up with a smile every day, నా టెన్షన్ చూసి, నా స్ట్రెస్ చూసి, వంశీ వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే, సార్ ఇది ఎట్లా అంటే, యూ డోంట్ వరీ యార్, విల్ డూ ఇట్, డోంట్ వరీ యార్, విల్ డూ ఇట్. అండ్ హీ హ్యాస్ అ ప్రాపర్ మలయాళం స్లాంగ్ విచ్ ఐ లైక్ ఇట్. అండ్ సార్, టుడే ఆన్ దిస్ స్టేజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ వన్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, Mohanan sir. As in, you have just hold this film and drive me. And Hari garu, please come onto the stage. I want everybody onto the stage with me, please. Please. శ్రీమణి ఫస్ట్ మేము మ్యూజిక్ సిట్టింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు దేవి శ్రీమణి అన్నప్పుడు, కాదు బడ్డి ఈ సినిమాలో చాలా డెప్త్ లిరిక్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి, శ్రీమణి అంటున్నారు మీరు అంటే, లేదు బడ్డి మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అన్నారు. ఆ తర్వాత పదర సాంగ్ ఫస్ట్ పాండిచ్చేరిలో కంపోజ్ చేసినప్పుడు 5 నిమిషాల్లో ఆయన సాకి పల్లవి రాస్తాడు. 5 నిమిషాల్లో
అంటే సముద్రం ఎంత దాహం వేస్తే వెతకద ఊట బావినే అనే లైన్ రాయగానే ఒక క్యారెక్టర్ని ఎన్ని పేజీలు రాస్తే ఈ ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పగలం మనం అని నాకు తెలియదు. థ్యాంక్ యూ శ్రీమణి ఫర్ ఆల్ ద లిరిక్స్. మీరు ఇప్పుడు ట్రైలర్ లాస్ట్లో విన్న ఇదే కదా నీ కదా, ఈ పాట ఎల్లుండి రాబోతుంది మీ ముందటికి. అండ్ ఐ గ్యారంటీ యూ విల్ హ్యావ్ గూస్ బంప్స్ ఫర్ దిస్ సాంగ్. ద వే డిఎస్పి కంపోజ్ దిస్, ద వే శ్రీమణి wrote the lyrics, and the way Mohanan sir and me and Raju Sundaram garu, we all did this. I'm telling you, we'll be proud of that song. ఎల్లుండి మీ ముందుకు రాబోతుంది. అండ్ సినిమాలో ఒక సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది. ఒక సిట్యుయేషన్గా వచ్చే ఒక సాంగ్ మేము ఆడియోలో రిలీజ్ చేయట్లేదు. సో అది మీరు సినిమాలో చూస్తారు. సో దాన్ని శ్రీమణి ఇన్ని రకాల పాటలు రాశారు అనేది మీకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాకే తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ శ్రీమణి. నాకన్నా వయసులో మీరు చిన్నవాళ్ళు, కానీ మీరు నాకన్నా లిటరేచర్లో చాలా పెద్దవాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ రాజు మాస్టర్. వాంగ எங்கே இருக்கார் நீங்கள் வாங்க మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్ని పాటలు ఒక్కరే రాజు మాస్టర్. నేను స్కూల్లో సినిమాలు చూసేటప్పుడు, కాలేజ్లో సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఐ వాజ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్. రోజాలో నాగమణి పాట చూసి పిచ్చెక్కిపోయింది నాకు. అలాంటిది ఆయనతో నేను సినిమా చేసి ఆయన అన్ని ఆల్ సింగిల్ కార్డ్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. అండ్ మోహనన్ గారు అండ్ రాజసుందరం మాస్టర్ వాజ్ అ ప్యూర్ ఫన్ ఆన్ ద సెట్ టు వర్క్ విత్, అండ్ దే మేడ్ మై జాబ్ మచ్ మోర్ ఈజీ. అంటే ఈవెన్ ఒక మాంటాజ్ తీసే రోజు కూడా నేను రాజు మాస్టర్ని అడిగేవాడిని. అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ మీ విత్ ఎవ్రీ డే దట్ వాస్ పాసిబుల్. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫిలిం, దేవి శ్రీ ప్రసాద్, ద రాక్ స్టార్. దేవి గురించి నేను చెప్పాలంటే ఇది 16 ఏళ్ళ కింద స్టార్ట్ అయిన జర్నీ. దేవి వర్షం సినిమా కంపోజ్ చేస్తున్నారు. నేను ఆ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని. అక్కడ స్టార్ట్ అయింది మా జర్నీ 16 years బ్యాక్. అప్పటి నుంచి ఒక 6-7 years పాటు దేవి చేసిన ప్రతి పాట ఫస్ట్ నేను వినేవాడిని. అది ఎవరికి తెలీదు. సో అక్కడి ఫ్రెండ్షిప్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ దేవి. దిస్ ఫిలిం ఈజ్ you've just given it to the journey of our friendship. Thank you so much. And of course, I just can't stop talking, but I just want Dil Raj garu and PV garu on the stage please with me, because it was not an easy task supporting this film. ఎందుకంటే ఎన్ని వేరియేషన్స్, ఎంత ట్రావెల్, కథలో జర్నీతో పాటు దాన్ని ఒక 3 varieties ఆఫ్ టైమ్ లైన్స్ అండ్ 3 varieties ఆఫ్ ఒక ఇది చూపించాల్సింది. నిజంగా వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే, వాళ్ళ ఇది లేకపోతే నేను చేసి ఉండేవాని కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దత్ గారికి, రాజు గారికి, పివి అన్నకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పివి అన్న. థ్యాంక్ యూ రాజు గారు అండ్ దత్ గారికి. May 9th జగదేకవీడు అతిలోక సుందరి సినిమా చూసి ఎప్పుడో 8th క్లాస్లో సినిమా అంటే పిచ్చి పుట్టింది నాకు. మళ్ళీ May 9th మహర్షి మీ ముందుకు రాబోతుంది. మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, May 9th సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకునే రోజు అవుద్ది. నేను ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్పట్లేదు. ఈ సినిమా మీద నమ్మకంతో, ఈ సినిమా కోసం మేమందరం పడ్డ కష్టం మీద నమ్మకంతో నేను చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. May 9th మీ అందరికీ గుర్తుంటుంది డెఫినెట్గా, అండ్ దట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ. అండ్ మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, I want everybody here, Ram Babu garu, Kalyan, Ram Krishna, Nandini, all the direction department please. Kiran, will nizanga oka army la panchesaru. Thank you so much guys. Na arpulu edaina, na irritation edaina, na restlessness edaina meere chusaru. Thank you so much for all your support. Please come on to the stage. I want you guys here. Please come fast. And then I like to thank PV Anna. Thank you for making Upiri with me, first of all. That was actually a reinvention for me as a director. And appadi nunchi meer na meeda pettina nammakaniki really thank you so much. And I'll talk to you. And then Raj garu, Sirish garu, Lakshman garu kuda నాకు స్టేజ్ మీదకి రావాలి ప్లీజ్. మురారి సినిమా టికెట్ల కోసం 2 గంటలు నేను వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్లో కూర్చున్నాను సినిమా టికెట్ల కోసం. రండి స్టేజ్ పైకి, రండి. సో వాళ్ళు బయట కూర్చొని అలా డోర్ ఓపెన్ అయితే నేను హెల్మెట్ పట్టుకొని కూర్చుంటే రాజుగారు అలా డోర్ ఓపెన్ అయినప్పుడు నేను అలా అంటే హలో అని చెప్పి కూర్చోమనేవాళ్ళు. సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది జర్నీ. థ్యాంక్ యూ నా మాతృ సంస్థ, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రాజు గారికి, శిరీష్ గారికి, లక్ష్మణ్ గారికి. నా లైఫ్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దే ఆర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ గెటింగ్ మీ దిస్ ఫార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నరేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. నేను ఈ క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని అనుకున్నానని అందరూ అనుకుంటున్నారు, కానీ ఈ క్యారెక్టర్ మీకు ఎంత ప్రాణం పోసారనేది May 9th చెప్పబోతుంది.
thank you so much, sir, for getting Ravi into life. Please come onto the stage. I would like you also. Thank you, Naresh Garu. And Meenakshi, thank you for being a part of this film, please. And, for doing whatever, you really added to the character of Nidhi to this film. And thank you, Siva, for coming. Ekkado modalaina mana journey, thank you so much. Vijay, నేను కాల్ చేయగానే వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వెంకటేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ బొబ్బిల్ రాజు సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసాను నాకు తెలుసు. ఆ థియేటర్ సుదర్శన్ 70 ఓనర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, నా ఫ్రెండ్. వాడిని టికెట్ల కోసం హింస పెట్టేవాడిని. సో నాకు తెలుసు ఆ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూశాను. సో రియలీ హ్యావింగ్ యూ హియర్ ఈజ్ అ ప్రివిలేజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ ఆనరింగ్ అస్. అండ్ ఎవ్రీబడి, అనిల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బడీ, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ సూపర్ SSMB 26. అండ్ ఎవ్రీబడి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నాకు జన్మనిచ్చిన మా అమ్మ నాన్నకి, వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ అమ్మ నాన్న, నన్ను భరించినందుకు, నన్ను ఇలా పెంచినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ మాలిని అండ్ ఆద్య, మై లైఫ్ అండ్ మై సిస్టర్, మై బావా అండ్ మై ఫ్యామిలీ హూ జస్ట్ సపోర్ట్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ యామ్, అండ్ మై హోల్ ఫ్యామిలీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఇంకెవరన్నా మిస్ అయి ఉంటే నన్ను క్షమించండి. ప్రవీణ్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ బడీ. కేఎల్ ప్రవీణ్, ఎడిటర్, 2 సినిమాలు, పెద్ద సినిమాలు పెట్టుకొని కూడా, Tamil, the way he dedicated his time to me, he's a national award winner. KL Praveen, please come on to the stage, please. Ram Lakshman Master, and one of the biggest angel for this film, Yugi, come on to the stage. Yugandhar, VFX, the way he dedicated his time, or pade pressure gaani ee cinema ki eppudu kanapadinevodu, ఏదైనా కానీ అయిపోద్దిలే, ఏం పర్లేదు, అయిపోద్ది అనే ఒక భరోసా మాకు ఇచ్చి నిజంగా ఈ రోజు వరకు కూడా డే అండ్ నైట్ కష్టపడుతున్నాడు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యుగి. అండ్ ఎవ్రీబడి హూస్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం, రాజీవ్ కనకల గారికి ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ సార్, ప్లీజ్. పోసాని గారు, యా, అండ్ ఎవ్రీబడి, అండ్ మై ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ సునీల్ గారు, సార్ thank you so much. We started our journey with Upiri, and the way you supported me, and thank you for getting KAU Mohanan garu on board. Sunil sir, thank you so much for all your support, and everybody who has worked in the film, every small part, Nandini, Swati, and everybody who played the Divya, all of you please come on to the stage, and everybody who's been a very small part of the film, thank you so much for all your support. And May 9th, మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ అందరూ కాలర్ ఎత్తుకొని తిరిగే రోజు అవుద్ది. ఇది మాత్రమే నేను మీకు చెప్పగలను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ లాస్ట్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు సార్, మీతో వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ అందరూ అంటుంటారు సార్, ఇట్స్ అ డిలైట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్, ఇట్స్ అ డిలైట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అని. బట్ అ డిలైట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ వర్డ్. సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్, ఆల్ యువర్ ట్రస్ట్. అంటే he's not a superstar as an actor, he's a superstar as a human being. ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్గా నేను సెట్లో ఎప్పుడన్నా స్ట్రెస్ పడి ఉంటే, టెన్షన్ పడి ఉంటే, నా పక్కన ఆయన వచ్చి కూర్చొని, ద వే హీ యూస్ టు జస్ట్ ట్రై టు రిలీవ్ మీ. అండ్ ఎవ్రీ డే ద థింగ్ ఇస్ దట్, ఎప్పుడన్నా నేను స్ట్రెస్ అయినప్పుడు కూడా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మెసేజ్ పెట్టేవారు, వంశీ, వీఆర్ మేకింగ్ అన్ ఎపిక్, జస్ట్ డోంట్ లూజ్ యువర్ ఎనీథింగ్ అని నాకు రాత్రులు పూట మెసేజ్ పెట్టి, ద వే హీ ఎంకరేజ్ మీ. అండ్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లంచ్ ఎవ్రీ డే ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్, బికాస్ ఆఫ్ ద వే ఐ మెయింటైన్ మై వెయిట్. బట్ సార్, ఇట్ వాస్ రియలీ అ డిలైట్, అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఐవ్ జస్ట్ ఫౌండ్ అ ఫ్రెండ్, ఐ జస్ట్ ఫౌండ్ a kind of a soulmate for myself. The way you relate to each and every emotion of mine is unbelievable. Sir, I can just promise you one thing. నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసిన రోజు, కథ చెప్పిన రోజు మీకు చెప్పాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ యువర్ కెరీర్ అని. ఐ ప్రామిస్ టుడే సార్, ఇన్ ఆల్ దీస్ పీపుల్, ఈ ఫ్యాన్స్ సమక్షంలో నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, ఐ గివ్ యూ వన్ మెమరబుల్ ఫిలిం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్ బ్యాకింగ్ మీ ద వే ఐ యామ్. అండ్ ద జర్నీ, ఈ జర్నీలో కమాసే ఉంటాయి, ఫుల్ స్టాప్స్ ఉండవు అని మీరే నాకు మెసేజ్ పెట్టారు. అండ్ దట్ ఈస్ ట్రూ సార్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ కమా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్, ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. And Pooja, please come on to the stage. The way you carried the character called Pooja, and the way you played the character, the way you just, enhanced the character of Pooja, everybody will be seeing on the 9th. Thank you for all your support and all the dedication that you've given to the film. Thank you so much. Thank you.
May 9th we'll meet in theaters. Thank you. థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఇప్పుడు అనిల్ సుంకర గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అలాగే అనిల్ రావిపూడి గారిని కూడా వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. అండ్ సుధీర్ బాబు గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. అలాగే శ్రీమంతుడు భరత్ అనే నేను అన్న సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ మనందరికీ అందించిన డైరెక్టర్ కొరటాల శివ గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఆర్టిస్ట్ కమల్ కామరాజ్ గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అలాగే మరి ఏమండి, ఇవాళ ఈ నక్లెస్ రోడ్ ఈ వాకెట్లో ఇద్దరు ఉన్నారండి. సో విక్టరీ వెంకటేష్ గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అలాగే రౌడీస్ అందరూ రెడీగా ఉన్నారా? విజయ్ దేవరకొండ గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. Now, so సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారిని వేదిక మీద రాసిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. అలాగే సువర్ణ భూమి ఇన్ఫ్రా శ్రీధర్ గారిని వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. టీ టైం ఉదయ్ గారిని వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అలాగే ఆదిత్య మ్యూజిక్ మాధవ్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. నిరంజన్ గారిని, మాధవ్ గారిని. ఓకే, ఇప్పుడు కామన్ డిపి లాంచ్ మహర్షి సో నిరంజన్ గారిని, మాధవ్ గారిని. ఎగసిపడే కెరటాన్నే ఆపేనా ఎవడైనా మెరిసిపడే. ఓకే, ఇప్పుడు మహర్షి ఆడియో సిడి లాంచ్. సో విజయ్ దేవరకొండ గారు, విజయ్ కొంచెం కమ్ ఫార్వర్డ్. సో వెంకటేష్ గారు చేతుల మీదుగా, విజయ్ చేతుల మీదుగా, శివ గారి చేతుల మీదుగా మహర్షి ఆడియో సిడి లాంచ్ జరిగింది. దారిని తీసి దూకే బాణంలా శురు. చల్ గురు శురు. చల్ గురు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి డియర్ కామ్రేడ్ మాట్లాడతారు. విజయ్ దేవరకొండ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. విజయ్. ఓకే, ఓకే, విజయ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. చెక్ చెక్. కామ్రేడ్స్, వాట్సాప్ మహేష్ బాబు అభిమానులు. అయ్యో, నాతో ఇది నా ఫేవరెట్ డైలాగ్ మహేష్ సార్ది. కొంచెం పాత డైలాగ్ కానీ నాతో కలిసి చెప్పండి. ఎవడు కోరితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిద్దో. మీ అందరికీ తెలుసు, మహేష్ సార్, ఐవ్ నెవర్ టోల్డ్ యూ దిస్, బట్ ఐవ్ బీన్ అ ఫ్యాన్ సిన్స్ టుడే ఐమ్ హియర్ యాజ్ అ Mahesh Babu Gari fan here. I find it really hard to call him sir
నాకు సార్ అని పిలవడం ఇబ్బంది ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు అంటున్నా. సడన్గా యాక్టర్ అయ్యేసరికి సార్ అని పిలవడం ఇబ్బంది ఉంది. ఈ వాజ్ లైక్ మేమందరం మావాడు అనుకుంటుండే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద మ్యాన్, ఇట్స్ హిస్ జర్నీ, ఇట్స్ హిస్ 25th ఫిల్మ్. ఇబ్బందిగా ఉన్నా ట్రై చేసి సార్ అప్పుడప్పుడు మహేష్ బాబు అని వచ్చేస్తుంటుంది మధ్యలో. జర్నీ ఆఫ్ రిషి అండ్ జర్నీ ఆఫ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు. నేను సినిమాలు చూడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ థింక్ ప్రతి జనరేషన్కి వాళ్ళ సూపర్ స్టార్ ఉంటుంది. ఒక జనరేషన్కి చిరు సార్ ఉండేవారు. తర్వాత నేనున్నప్పుడు ఐ థింక్ మై ఫిల్మ్ వాచింగ్ మురారీతోనే స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు అంటే ఫస్ట్ టైం నేను మహేష్ సార్ని చూసినప్పుడు ఒక థియేటర్లో బాల్కనీలో కూర్చొని దూరంగా ఓ పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసా. ఇంకా టికెట్లకి పడే కష్టాలు నేను చెప్పుకోలేను. మా ఫ్యామిలీ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు చూద్దామంటే కోనార్క్ బయట గంట ముందు నిలబడి గేట్లు క్లోజ్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు టికెట్లు ఓపెన్ అని అనగానే ఉరికెళ్ళేవాడిని. కానీ మన దిల్సుఖ్ నగర్ మాస్ నాకంటే ముందు ఉరికి నన్ను దోసేసి ఫైనల్గా టికెట్లు దొరికేటివి కాదు. ఫైనలీ నాకు ఒక స్ట్రాటజీ దొరికింది. అమ్మాయిల క్యూ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అయితే ఇంకా అమ్మాయిలను ఎత్తుకోవడం, కజిన్సా ఫ్రెండ్సా కాలేజ్లో ఎవరినో ఒకరిని ఎత్తుకొని టికెట్లు తెప్పించుకోవాలి. ద ఫస్ట్ టైం ఐ సా హిమ్ ఆన్ అ స్క్రీన్ దేర్. నెమ్మదిగా యాక్టర్ అయిన తర్వాత సేమ్ రూమ్లో ఒక అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను. నేను అక్కడ 6th 7th రోలో కూర్చున్నప్పుడు మహేష్ గారు మేము ఎర్లీ వెళ్ళినాం. మహేష్ గారు వచ్చి హీ సాట్ స్ట్రైట్ అవే. ఐ సా పీపుల్ గెటింగ్ అప్ అండ్ గ్రీటింగ్ హిమ్ అండ్ he was going and sitting and he took an award for శ్రీమంతుడు ఆ రోజు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్. అండ్ దెన్ అక్కడ వెనకాల నుంచి చూస్తున్న 6th రోజు నుంచి అరే అట్లుండాలిరా లైఫ్, రాగానే అందరు లేచి నమస్తే పెట్టాలి, ముందు కూర్చోవాలని. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా పైన ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ పెళ్లి చూపులు అండ్ అర్జున్ రెడ్డి. మహేష్ సార్ యూస్ టు ట్వీట్. నాకెవరో కాల్ చేసి చెప్పిండ్రు మహేష్ ట్వీటెడ్ అని చెప్పేది. నా ఫోన్లో ఇవన్నీ ట్విట్టర్ ఇవన్నీ ఉండవు. వెళ్ళి వెతికి చూసేసరికి పెళ్లి చూపులు వాట్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్, డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, బ్లా 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 అండ్ దేవరకొండ విజయ్ సాయి డిడ్ అన్ అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనగానే I hope to keep doing films that make you proud, sir, and to make you keep tweeting about me. But he was one guy whose films నేను అంటే టీజరు ట్రైలరు మ్యూజిక్ దేనికి సంబంధం లేకుండా జై జై బాబు నేను ఈరోజు మీలానే జస్ట్ ఎంజాయ్ చేద్దామని వచ్చిన. జస్ట్ వచ్చి మహేష్ SSMB 25 ప్రీ రిలీజ్ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసి పోదాము అని వచ్చా. కానీ ఈ మూవీ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఆన్ May 9th, విచ్ ఇస్ మై బర్త్డే. అయితే ఇప్పుడు నాకేంటంటే నా బర్త్డే రిలీజ్ అయ్యేసరికి ఇప్పుడు నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ప్రెషర్ అనిపిస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీ బర్త్డేలో రిలీజ్ అవుతుందిరా, పెద్ద హిట్ కావాలని అదో ఇప్పుడు నా ప్రెషర్ లాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ ఓన్లీ విష్ దిస్ ఫిల్మ్ టు బికమ్ అ సూపర్ డూపర్ హిట్. వంశీ అన్న హెస్ బీన్ అన్ అబ్సల్యూట్ డార్లింగ్. ఎప్పుడు నాకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా హీ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ టు గివ్ మీ ద రైట్ గైడెన్స్, రైట్ అడ్వైస్. అండ్ all the producers, Pooja Hegde, the entire team, I wish them all the very best. And on May 9th, oka super hit judalani as a fan, as an actor, I'm looking forward to. I wish the team all the very, very best. Thank you. Thank you, Vijay. Thank you so much. Okay, sir.
వెంకటేష్ గారు మామూలుగా అయితే ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు వెంకీ ఆసనం వేయాలి కదా, కానీ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడల్లా అందరూ F2 సినిమా చూస్తున్నారంటండి, ఎందుకంటే బోలెడంత ఫన్ అందులో ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రపంచాన్ని ఏలేస్తాడు మా మహేష్ బాబు. ట్రైలర్ చూశారు కదా, అదిరిపోయింది కదా. 25th ఫిలింకి వచ్చిన పెద్దలకి, మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ అందరికీ స్వాగతం స్వాగతం. 25th సినిమా అయినా ఏజ్ మాత్రం ఎప్పుడు 25 లాగే ఉన్నారమ్మా మహేష్. ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి యాక్చువల్లీ ఒక కెమెరా ఫేవర్ యాంగిల్ ఉంటుంది, బట్ మహేష్కి 360 degrees కెమెరా ఎక్కడ పెట్టినా చాలా సూపర్గా కనపడతాడు. అందుకే ఈ మధ్య మేడం టూసాజ్లో సింగపూర్లో తన స్టాచ్యూ కూడా పెట్టేశారు. కంగ్రాట్స్ మహేష్. This film is a very prestigious film for Mahesh and the whole unit. మీరు అందరు ట్రైలర్ చూశారు. I congratulate the whole team for giving such a wonderful trailer, and especially the technicians, cameraman Mohan sir, DSP and Vamsi and all the technicians. I wish you all the best for Maharshi. Producers PVP, Dilraj Garki, Ashwin Dutt Garki. ఓ చాలా మంచి పిక్చర్ తప్పకుండా ఇస్తున్నారు May 9th. ఒకప్పుడు చిన్నాడు నా మీద కోపంగా పూలకొండిని తన్నాడు. అప్పుడు తన్నప్పుడు ఆ సినిమా ఎన్ని రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టిందో మీ అందరికీ తెలుసు. మళ్ళీ ఈ సినిమాతో అన్ని రికార్డులు తన్నేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ చాలా థ్యాంక్స్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ మహర్షి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో సువర్ణభూమి శ్రీధర్ గారిని అలాగే టీ టైం ఉదయ్ గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా అందరూ, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మా అన్నయ్య వెంకటేష్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరో నాకు అంత ఇష్టం లేదు ఆయనంతా. ఆయన ఎనర్జీ చాలా పాజిటివ్గా ఉంటుంది. ఆయన ఏ సెట్కి వెళ్ళినా ఏ ఫంక్షన్కి వచ్చినా సినిమా సూపర్ హిట్ అని అంటూ ఉంటారు. అదొక పెద్ద సెంటిమెంట్ అది. నేను అందుకే వెంకటేష్ గారిని పిలవంగానే వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇట్స్ అన్ ఆనర్ టు బీ హ్యావింగ్ యూ హియర్. అలానే నెక్స్ట్ ఈ యంగర్ జనరేషన్ యాక్టర్స్లో నేను అడ్మైర్ చేసేది విజయ్ని. ఐ రియలీ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్. అర్జున్ రెడ్డి ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ మై షూటింగ్ మా ఇంటికి వచ్చి మా సెట్కి వచ్చి కలిసాడు విజయ్. అండ్ వీ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టాకింగ్. అండ్ ఇప్పుడే చెప్పాడు, శ్రీమంతుడు అవార్డు తీసుకుంటున్నప్పుడు నన్ను చూశాడు. అంటే నేను చూడలేదు అప్పుడు. లైఫ్ అలా ఉండాలన్నాడు. నీ లైఫ్ చాలా సూపర్గా ఉందమ్మా, నీకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఎనీవే ఆల్ ద బెస్ట్. తర్వాత ఈ 25 సినిమా జర్నీలో నేను థ్యాంక్స్ చేయాల్సిన డైరెక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. ముందుగా రాఘవేంద్రరావు గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఆయన. థ్యాంక్ యూ సార్ రాఘవేంద్రరావు గారు, నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. తర్వాత నేను యాక్టింగ్ చేయగలను అని ప్రూవ్ చేసిన సినిమా మురారి, దానికి కృష్ణవంశీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్ కృష్ణవంశీ గారు. తర్వాత నన్ను స్టార్ చేసిన సినిమా ఒక్కడు, అది ఎప్పుడు మర్చిపోలేను, గుణశేఖర్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐ ఆల్వేస్ బీ ఇండెటెడ్ టు యూ. నన్ను ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, యూఎస్ ఆడియన్స్కి బాగా దగ్గర చేసిన డైరెక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. దానికి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారికి రాఘవేంద్రరావు గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఆయన. నా లైఫ్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవాలంటే అది దూకుడు. దానికి సీను వైట్ల గారికి. దాని తర్వాత నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, భరత్ అని నేను ఫంక్షన్ అప్పుడు 2 సార్లు నాకు లైఫ్ ఇచ్చాడు ఆయన, కొరటాల శివ గారు. శ్రీమంతుడు అండ్ భరత్ అని నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను మీకు. ఇప్పుడు ఈ 25 సినిమా డైరెక్టర్
వంశీ పైడిపల్లి. వంశీ ఫస్ట్ టైం నేను ఏ డైరెక్టర్ని పేరు పెట్టగలను. వంశీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఐ కాల్ హిమ్ లైక్ దట్. ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఈజ్ మై యంగర్ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమా కథ విన్నప్పుడు నేను నిజంగా ఒక 10 నిమిషాలు వినేసి పంపించేద్దాం అనుకున్నాను వంశీని. అంటే నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, 2-3 సినిమాలు, నిజంగా టైం కూడా ఉండదేమో అని చెప్పి. బట్ వంశీ నరేషన్ 20 మినిట్స్ వినగానే నాకు 2 సినిమాలు నేను చేయాల్సి వస్తుంది, 2 సినిమాల తర్వాత ఈ సినిమా చేయడం కుదురుద్దేమో అని అన్నాను. నో ప్రాబ్లం సార్, 2 ఏళ్ళైనా వెయిట్ చేస్తాను మీకోసం, ఎందుకంటే మీరు తప్ప ఈ కథలో నేను ఎవరిని ఊహించలేదు అన్నాడు. అది ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను వంశీ. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర ఏమైనా కథ ఉంటే ఒక 2 మంత్స్ డిలే అయినా వేరే హీరోల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. బట్ అలా కాకుండా 2 ఏళ్ళు నా కోసం వెయిట్ చేశాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ దిస్ ద 3rd year which is going to come out now, May 9th. థ్యాంక్ యూ వంశీ, విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇండెటెడ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలానే అల్లరి నరేష్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకున్నందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ సినిమాలో మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ you've accepted this film. And thanks for the compliments, Pooja. You've been an amazing co-star. And so thank you for the amazing compliments. And it's really great that you've observed that I might be a director one day, but no thank you, no thank you. ఇక్కడ ఎవరు చేసే పనులు వాళ్ళు చేయాలి, అలా చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. యాక్టర్ చేయాలి, డైరెక్టర్ చేయాలి. Then all the technicians, Mohan sir, you were an amazing technician to work with, the first time I ever worked with. Your calmness is just sensational. And Ram Lakshman master, నేను ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను, వాళ్ళు ఎప్పుడు కథని అర్థం చేసుకొని ఫైట్స్ చేస్తారు, అందుకే అంత అద్భుతంగా ఉంటున్నాయి ఫైట్స్ కానీ. సో మా సినిమాలో కూడా ఒక ఎమోషనల్ ఫైట్ చేశారు, అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. తర్వాత నాకు బాగా ఇష్టమైన డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ రాజు మాస్టర్. నేను అన్ని సినిమాల్లో ఆయనే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ. సో నా 25th ఫిల్మ్లో ఆయనే సోలో కార్డ్ అవ్వటం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా అందరి టెక్నీషియన్స్కి పేరున థ్యాంక్ యూ. అండ్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గురించి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, నాకు బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఒక సినిమా మనం చేసినప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దేవి చేస్తున్నాడంటే నేను హాయిగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు, నాకు టెన్షనే లేదు. మొన్నే ఒక 1 వీక్ హాలిడే కూడా వెళ్ళి వచ్చాను, వంశీతో టచ్లో ఉన్నాను, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎరక్కొట్టేసాడంట మళ్ళీ. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దేవి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన జర్నీ ఇంకా సాగాలి ఫ్యూచర్లో అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలానే మా ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు గారు, అశ్విని దత్ గారు, పిఈపి గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ అండ్ యూ గేవ్ అస్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ నీడెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక మీ గురించి చెప్పాలి. ఈ 25 సినిమాలు జర్నీలో, ఈ 20 సంవత్సరాల జర్నీలో మీరు చూపించిన ప్రేమ, అభిమానం మాటలు రావట్లేదు, చేతులు ఇచ్చి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ అభిమానం, ప్రేమ ఇంకో 25 సినిమాలు, ఇంకో 20 సంవత్సరాలు ఇలానే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో May 9th రిషి జర్నీ వస్తుంది. సో ఆ జర్నీ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. ఇలానే మీరు ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలతో మమ్మల్ని పలకరిస్తూ ఉండాలని కోరుకున్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. వేదిక మీద ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ కూడా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ అలాగే ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్ళండి. May 9th మహర్షి చిత్రం మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడానికి మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది. సో థియేటర్లో ఈ చిత్రాన్ని చూసి పెద్ద సక్సెస్ని ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఇవాల్టి స్పాన్సర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇంత చక్కటి ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన శ్రేయాస్ మీడియాకి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్. అండ్ మీడియా పార్ట్నర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ గీతా బగా సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ.